Hello and welcome to today's online session. Let's continue with the chapter Human Capital Formation. In the last video, we were discussing some selected indicators of development in education and health sector in India. First was the real per capita income that has increased 10 times from 7,000 to 77,000. Then crude death rate per thousand population ਜਿਹੜਾ reduce ਹੋ ਗਿਆ 25 to 6.4. IMR was also decreased due to good health infrastructure from 146 to 34. Life expectancy ਜਿਹੜੀ males ਦੇ ਵਿੱਚ that increased from 37 years to 67 years and female ਦੇ ਵਿੱਚ increased from 36 to 70 years. Same way literacy rate which was only 16.6%, it has increased to 76%. till 2015 and 16. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈਆਂ ਦੇ ਵਰ one from the World Bank and another from a Deutsche Bank, a German bank, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਹਿਊਜ ਸਟਰੈਂਥ ਵਿਚ ਕੈਨ create more human capital formation. Deutsche Bank ने अपनी report in the Global Growth Center which was published on 1st July 2005 कि India will emerge as the fourth major growth centers in the world by year 2020. But now as we can say these growths is showing in this time of pandemic. This growth is showing during the time of pandemic. We can see that a empirical ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੀ GDP ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਿਟਵੀਨ 2005 and 2020 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ within these 15 years 40% rise in the average years of education in India and ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸੇਮ ਵੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਇਨ ਲੈਵਰੇਜਿੰਗ ਸਟਰੈਂਥ ਐਂਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਅ ਨੌਲੇਜ from this economy to a knowledge economy and uses its knowledge to as much as they can. And now India is considered as a knowledge economy because software industries arise hai, entrepreneurs the bureaucrats the politicians the they are all emerging and IT da use jeda wo bahut zyada hai. And same way government is going towards e-governance. So same way they are saying ki their per capita will increase from $1,000 ਜਿਹੜਾ increase ਹੋ ਰਿਹਾ that can be 3,000 in 2020 but now ਇਹ ਜਿਹੜਾ change ਹੈ that might not be there due to the pandemic because ਕਹਿੰਦਾ India has a critical mass of skilled workers ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ lot ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈਗਾ well functioning democracy ਹੈ diversified science technology and infrastructure ਹੈ so these two are showing that India is moving towards a high growth trajectory. But as we have seen, India is a knowledge economy, but still there are certain problems which we are facing for the human capital formation. Okay, the first is insufficient resources. Okay, the jada human capital formation ਲਈ ਜਿਹੜੇ resources required ਨੇ ਉਹ ਉਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕੈਨ ਬੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੈਨ ਬੀ use of these technology by the masses or availability of this technology by the masses. Next is serious inefficiencies. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਸਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪੀਪਲ ਦੀਆਂ ਬਟ ਉਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਔਰ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਡ ਐਂਡ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਅੰਡਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅੰਡਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਈਦਰ ਅੰਡਰ
employment or unemployment. Plus still there is a massive illiteracy. Children are not educated, education नहीं मिल रही, child labor is there, health facilities उनियाँ नहीं है जिन्नियाँ available होनियाँ चाहिए. So inefficiencies are still there which are not attended and adequately and properly, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ inefficiency ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ resources ਨੇ ਉਹ waste ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ. ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਸਕਿਲਡ ਲਾਈਕ ਡਾਕਟਰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਕਿਲਡ, they are moving out of the country for better jobs and for better living style as well as better salaries, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. Due to that there is a high proportion of brain drain from India. ਜਿਹੜੇ high caliber ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ they are moving from our country to the developed countries, and ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ money spent ਹੁੰਦੀ ਹੈ, investment is done, like the IIT engineers, doctors from higher good medical institutions, they are moving abroad. ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEOs ਹੈ they are the Indians. We proudly say they are Indians. So if they are from India, they have got their education in India till 10 or 20 years, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਦ ਰਿਟਰਨ ਇਜ਼ ਫॉर ਸਮਵਨ ਐਲਸ. ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਲੋਟ ਹੈ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਸਕਿਲਡ, ਐਜੂਕੇਟਡ, ਦੇ ਆਰ ਲੀਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਈਵਨ ਆਫਟਰ +2. ਅ ਯੂਥ ਇਜ਼ ਲੀਵਿੰਗ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੋਰਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਹਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਨ ਦੇਅਰ ਓਨ ਟ੍ਰੇਡਸ, ਦੇ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਅਬਰੋਡ. ਸੋ ਦਿਸ ਲੀਡ ਟੂ ਅ ਹਾਈ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ. ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਰੇਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਗਰੋਥ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ. ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਵਰਸਲੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 10 ਹਸਪੀਟਲਸ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਉਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਫਿਰ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਸੈਵਰਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸਿਸ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਪਲ ਆਰ ਮੋਰ ਡਿਵਰਟਡ ਵਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ. ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪੀਪਲ ਆਰ ਮੋਰ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ IITs ਔਰ ਅਦਰ ਸਟਰੀਮਸ, like they want to go for medical or MBBS, but they don't going for other jobs, other professions. So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ there are imbalances. ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਕਿਲਡ ਦਾ, ਕੁਝ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜੌਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੌਬਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਬਟ ਸਕਿਲਡ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ. ਦਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ, ਉਹ ਲੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਪਲੈਨਿੰਗ. ਕਿ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ. there is a difference between demand and supply of manpower. Human resource ਬਹੁਤ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ. ਸਕਿਲ ਪਰਸਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਸਕਿਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, that is inappropriate. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ 'ਤੇ ਸੀ, ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੇਅਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸੈਲਿੰਗ ਦਿਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ PN ਦੀ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਟਰੀਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ. ਅਗਰ ਉਹ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਬੰਡੈਂਸ 'ਚ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ
ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੇਸਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵੀਕ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਅਨਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੈਂਡੈਮਿਕ I think we are using technology to much extent in everything, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, we are using technology to a great extent, but ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਵੇ ਹੈ that is not there, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਦੇਅਰ ਆਰ ਲੋ ਸਟੈਂਡਰਡਸ। ਲੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਜੇ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਔਰ ਗਿਵ ਦ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਟੂ ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਉਨੀ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। So these are the certain problems we are facing right for this human capital formation. India ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ in this human capital formation, that is gender discrimination. This is also a very major point in our social setup. ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ that is gender discrimination। ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵੀ HCF ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is creating a problems like ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੌਬ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੇਜ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਨ ਚਾਹੇ ਪੇਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫॉर ਇੰਡੀਆ because that is our societal setup. That why we are facing that problem in India also, which is not a general problem but particularly it is related to India. I hope it's clear till now.